In the previous lecture, we have studied the structure of the pollen grain. Today, we'll start with the development of the pollen grain. As we know, the development of the pollen grain, it takes place from the unicellular uninucleated pollen grain. So, the pollen grain is the first cell of the development of the male gametophyte. याच्यावरती एक प्रश्न विचारला जातो. Which is the first cell of development of the male gametophyte? The answer is pollen grain. Pollen grain चं कन्वर्जन होतं आणि फॉर्म होतो मेल gametophyte. Whole of the development of the male gametophyte, it is endosporic. हा एक वर्ड खूप इम्पॉर्टंट आहे. The development of the pollen grain is endosporic. Sorry, development of the male gametophyte is endosporic. Endosporic means what? Whole of the development of the male gametophyte, it takes place within the pollen grain. Pollen grain पासून तयार होतो मेल गॅमेटोफाइट. मग मेल गॅमेटोफाइट तयार होईपर्यंत सगळी जी प्रोसेस आहे, whole of that process, it takes place within the pollen grain, and that's why it is called as the endosporic process. In the whole process up to the formation of the male gametophyte, the development process, it requires two mitotic divisions. How many mitotic divisions they are required to form the male gametophyte? Answer is two mitotic divisions they are required to form the male gametophyte. Mitotic विचारलं त्यांनी, meiosis जर विचारलं तर one meiosis आणि two mitotic division. Most of the time such type of the questions they are asked in the competitive examinations. How many meiotic and how many mitotic divisions they are required to form the male gametophyte? एकच मिओसिस लागते, ते पण कधी? ज्या वेळेस मायक्रोस्पोर मदर सेल ही डिप्लॉइड आहे आणि ह्या मायक्रोस्पोर मदर सेल पासनं तयार होतो पोलन ग्रेन. मग डिप्लॉइडचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? हॅप्लॉइड मध्ये होत असतं आणि मग त्यावेळेस घडतं मिओसिस. मायक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी आपण ज्याला म्हणतो किंवा त्याला पीएमसी पोलन मदर सेल असंही म्हटलं जातं, त्या मायक्रोस्पोर मदर सेल मध्ये घडतं मिओसिस अँड आफ्टर द मिओसिस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द हॅप्लॉइड टेट्रॅड पोलन ग्रेन. म्हणजे तिथं एकदा घडतं मिओसिस आणि त्या पोलन ग्रेन मध्ये पुढे गेल्यानंतर दोन वेळा घडतं मायटोसिस आणि तेव्हा त्याच्यापासून फॉर्म होणार आहे मेल gametophyte. So always keep in mind one meiotic division and two mitotic divisions. So here two mitotic divisions they are required to form the male gametophyte. The process is completed in two stages. Total male gametophyte जी प्रोसेस आहे दोन स्टेजेस मध्ये घडते आणि दोन डिफरंट प्लेसेस मध्ये ती घडत असते. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये मेल गॅमेटोफाइट डेव्हलपमेंटची प्रोसेस घडणार आहे. द प्रोसेस स्टार्ट्स इन द पोलन सॅक ऑफ द अँथर. फर्स्ट स्टेप आपण ज्याला म्हणतो डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाइटची, इट बिगिन्स फ्रॉम द पोलन सॅक अँड दॅट पोलन सॅक इट इज प्रेझेंट इन द अँथर. आणि हे सगळं घडतं बिफोर पॉलिनेशन. याला काय म्हणतो आपण? बिफोर पॉलिनेशन. अँड सेकंड पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाइट, it takes place on the surface of the stigma. कुठं घडतो? स्टिग्माच्या सरफेस वरती. दॅट इज अ गायनोशियमचा जो पार्ट आहे स्टिग्मा तिथं घडत असतो. पण कधी? आफ्टर दी पॉलिनेशन. म्हणजे वन पार्ट इज कम्प्लिटेड बिफोर द पॉलिनेशन in the pollen sac of the anther and second part is completed on the surface of the stigma but after the pollination. Let us start with the first part, that is the development of the male gametophyte. So let us start here. Development before the pollination, when the pollen grain it is present within the pollen sac. Pollen sac मध्ये असल्यानंतर काय घडतं बघा. As we know, male gametophyte it develops from the unicellular and uninucleated and haploid pollen grain. Haploid pollen grain पासून मेल गॅमेटोफाइट फॉर्म झालेला आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, होल ऑफ द पोलन ग्रेन हा सिंगल सेल पोलन ग्रेन आहे. कसं आहे? सिंगल सेल पोलन ग्रेन आहे. द सिंगल सेल पोलन ग्रेन इट विल अंडरगो द मायटोटिक डिव्हिजन. या सिंगल सेल पोलन ग्रेन मध्ये घडणार आहे मायटोसिस आणि ह्या सिंगल सेल पोलन ग्रेनचं कन्वर्जन होणार आहे ह्या टू सेल्ड पोलन ग्रेन मध्ये. कशामध्ये? टू सेल्ड पोलन ग्रेन मध्ये. नाव कीप इन माइंड, लक्ष द्या इकडं. ज्यावेळेस सिंगल सेल पोलन ग्रेनचं कन्वर्जन टू सेल्ड पोलन ग्रेन मध्ये होतं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मायटोसिस, दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल सेल्स. काय फॉर्म होतात?
दोन अनइक्वल सेल फॉर्म होत असतात. आणि मायटोसिसचा नियम काय सांगतो? मायटोसिस इज अ प्रोसेस of cell division in which one parent cell divides into two equal cell. हे आपण 11th मध्ये स्टडी केलेलं आहे. आता इथं ह्या सिंगल सेल पोलोग्रेन मध्ये काय घडलं? मायटोसिस. मग मायटोसिस झाल्यानंतर इथं दोन इक्वल सेल फॉर्म झालेत का? नाही. शब्द वापरला आपण टू अनइक्वल cells. Now the question is, why two unequal cells they have been formed? The one of the larger cell which is formed, which consists of irregular shaped nucleus, it is known as the vegetative cell, and another a small thin cell which is formed, it is called as the generative cell. बघा इकडे दोन सेल फॉर्म झालेले आहे. एक छोटी का जिचं नाव आहे जनरेटिव्ह सेल, एक आकाराने मोठी सेल आहे त्याच्यामध्ये इरेग्युलर शेपचं न्यूक्लियस आहे. त्याच्या आतमध्ये लार्ज अमाऊंट ऑफ द सायटोप्लाझम इज प्रेझेंट, लार्ज अमाऊंट ऑफ द फूड मटेरियल इज प्रेझेंट, आणि त्या सेलचं नाव आहे व्हेजिटेटिव्ह सेल. आणि अशा दोन अनइक्वल सेल फॉर्म झालेले आहे. टू परफॉर्म द सम ऑफ द फंक्शन हिअर अनइक्वल डिव्हिजन टेक्स प्लेस. नाउ व्हॉट डज फंक्शन? whole of the vegetative cell, it is larger in size. The vegetative cell, it will provide nourishment, further it will provide the nourishment to the newly formed haploid non-motile male gametes. म्हणजे इथं या व्हेजिटेटिव्ह सेल पासनं पुढे तयार होणारे जे दोन हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स आहे त्यांना फूड मटेरियल प्रोव्हाइड करायचं आहे, आणि त्यासाठी इथं डिव्हिजन कशा घडल्या? अनइक्वल मायटोटिक डिव्हिजन. So this whole of the structure, it is called as the two-celled pollen grain. याला काय म्हणायचं? Two-celled pollen grain म्हणायचं. And in most of the angiospermic plant, at this stage, two-celled stage structure, most of the pollen grain they shed from the anther and they will get deposited on the surface of the stigma after the pollination. म्हणजे अनेक वेळा हा टू सेल्ड पोलन ग्रेन अँथरच्या बाहेर पडतो आणि टू सेल्ड स्टेज असताना त्या पोलन ग्रेनचं काय होतं? पॉलिनेशन घडत असतं. नेक्स्ट, आता पोलन ग्रेन तर बाहेर पडलेला आहे. कुठं गेला तो? स्टिग्मावरती. कोणता? टू सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन. आणि आतापर्यंत किती मायटोटिक डिव्हिजन झाल्या? ए सिंगल मायटोटिक डिव्हिजन टेक्स प्लेस. ओके. नाव आफ्टर पॉलिनेशन, आता आपण आलो पॉलिनेशन. ठीक आहे, टू सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन हा स्टिग्मावरती बसला म्हणजे त्याचं झालं पॉलिनेशन. आफ्टर द पॉलिनेशन द टू सेल्ड पोलन ग्रेन इट गेट डिपॉझिटेड ऑन द surface of the stigma. As we know, the surface of the stigma is sticky. It secretes the sugary solution, due to which the pollen grain it gets swell. It absorbs the sugary substance and the pollen grain it gets swell, increase in size. The pressure it gets created on the inner surface of the pollen grain, that is on the intine, and intine it starts to come out through one of the germ pore, and the process when there is a formation of the germ pore, this is called as the pollen germination. त्याला आपण pollen germination म्हणत असतो. आता पोलन ट्यूब जी फॉर्म होत असते ती पोलन ट्यूब फॉर्म होते त्या व्हेजिटेटिव्ह सेल पासनं. त्या व्हेजिटेटिव्ह सेलला दुसरं नाव आहे ट्यूब सेल, which helps to form the pollen tube. Whole of the material which was present in the two-celled pollen grain, now it will get passed into the pollen tube. त्या pollen tube मध्ये ते पास होणार आहे, आणि मग ती pollen tube स्टिग्मा पासून तर ओव्हरी पर्यंतचा प्रवास काय होणार आहे? सुरू होणार आहे. त्या दरम्यान मीनवाईल त्या दरम्यान काय होतं माहिती का? तो जो जनरेटिव्ह सेल आहे त्या जनरेटिव्ह सेल मध्ये घडणार आहे सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन. काय घडणार आहे? सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन. अँड दॅट जनरेटिव्ह सेल इट विल अंडरगो द सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन अँड देअर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टू हॅप्लॉइड नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स. आणि मग त्या पोलन ट्यूब मध्ये त्या जनरेटिव्ह सेल पासून तयार होणारे मायटोटिक डिव्हिजनद्वारे तयार होणारे दोन हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स. त्यांना नाव काय दिलं आपण? नॉन मोटाईल. कारण ते स्वतःहून ओव्हरी पर्यंत जाऊ शकत नाही.
they have been carried with the flow of that circulating cytoplasm. म्हणून इथं पण त्या सायटोप्लाझमचा रोल आहे. तो व्हेजिटेटिव्ह सेल मधला लार्ज अमाऊंट ऑफ सायटोप्लाझम त्या दोन नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्सला नरिशमेंट तर प्रोव्हाइड करणारच आहे, बट इट विल हेल्प टू कॅरी देम अप टू द ओव्हरी. म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे non-motile male gamete. It is carried with the help of circulating cytoplasm up to the ovary. अशा प्रकारे टू सेल्ड पोलन ग्रेनचं कन्वर्जन फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब होतं, त्याला आपण जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन म्हणतो. आणि ज्या वेळेस त्या पोलन ट्यूब मध्ये जनरेटिव्ह सेल मध्ये घडतं मायटोसिस, आणि मायटोसिस झाल्यानंतर फॉर्म होतात दोन हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स. तो होल स्ट्रक्चर, हा हे जे स्ट्रक्चर दिसतंय आता याला पोलन ग्रेन म्हणायचं नाही. होल ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब अँड टू मेल गॅमेट, इट इज टर्म ॲज मेल गॅमेटोफाइट. काय म्हणायचं याला? मेल गॅमेटोफाइट. इन दिस वे फ्रॉम सिंगल सेल पोलन ग्रेन there is a formation of two celled pollen grain. First mitotic division takes place in that unicellular pollen grain. There is a formation of two celled pollen grain. Two celled pollen grain, it gets deposited on the surface of the stigma. It absorbs the sugary solution. It gets swell. There is a formation of the pollen tube. After the pollen tube formation, the generative cell, it undergoes the second mitotic division, and from that second mitotic division, there is a formation of two haploid non-motile male gamete. So this is the process of development of the male gametophyte from the unicellular uninucleated haploid pollen grain. Haploid pollen grain, it gets converted into the male gametophyte by two mitotic divisions. Thank you.